रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता एवं दर्शकों को अभिनंदन। जय जगन्नाथ। आपण समस्त जानते साबर श्रीक्षेत्र कोरापुटर प्रतिष्ठा केबेठारु होइथिला, केमिति तार आरंभ होइथिला। 1972 मसीहारू ये जो निरंतर यात्रा रे वर्तमान साबर श्रीक्षेत्र कोरापुटर जो जगन्नाथ मंदिर ठिया होइछि तार रूपरेख तार इतिहास निश्चित भाव आपने सब पढ़ी। तेबे यार जो आरंभ होइथिला एक नाटकीय ढंगर आरंभ होइथिला। एक पुराण वर्णित जो सबरी रो जो अनुभूति से अनुभूति को नहीं यही मंदिर शुभारंभ होइथिला। तेबे से दिन कौन थिला, केमिति से घटनाटी घटिला एवं तापरे यार नाटी साबर श्रीक्षेत्र किपरि भाव हैला ए सब संपर्क रे आमे कथबार्ता करिबा डॉक्टर जगबंधु सामलଙ୍କ सहित, जी कि सेई 1972 मसीहार सेई घटनार से होउछन्ते स्वयं देखिथिबा लोकटिए। तेणु से भलिया व्यक्ति को पाखरे पाई निश्चित भाव में कृतज्ञता जनाऊँ सार को जे सार से कथा को मन रखिछन्ते एवं से कथा को आम सहित बांटिया पई से प्रस्तुत अछन्ते। सर 1972 मसीहारे कौन से मीटिंगटा थिला जोठी कि ए अलौकिक घटनाटी घटिला? 1972 मसीहारे हमर जो डीएवी कॉलेज से पंचायत भवन रे चली थाए। से समय आमर मंदिर तरफ गोटे सर्वभारतीय आलोचना चक्र होता जगन्नाथ दर्शन उपरे। सेटा 1972 मे मास 6, 7, 8, 9 ये 4 दिन होता। आयोजक मुख्य पुरोधा थिले से दईतारी पंडा, प्रोफेसर दईतारी पंडा आमर कॉलेज रे से दर्शन विभाग अध्यापक थिले। से सभा को बहुत विशिष्ट व्यक्ति मान को पंडित मान को डकाईला। से डकाईला स्वर्गत पद्मश्री पंडित रथ शर्मा को, सदाशिव शर्मा तांको डकाईला। से थिले तार डायरेक्टर ये जो सेमिनार रो। तेणु से समय गोटे अलौकिक घटना घटला पंचायत भवन से डीएवी कॉलेज से परिसर रे। आलोचना चक्र तो होता। से आलोचना चक्र उपलक्षे ओडिशा लोक संपर्क विभाग आ पुरी नीलाद्रि विहार तरफ गोटे प्रदर्शन आयोजन होता। जगन्नाथंकर विभिन्न वेश पोशाक, तांकर कर्म, तांकर अवतार को लेकिन सब विभिन्न गोटे स्वतंत्र प्रदर्शनी होता। प्रदर्शन गृह रे गोटे कोण रे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा 3 गोटी मूर्ति रखा होता। एमती गोटे संध्यारे पाख आख गाँव 4-5 जन आदिवासी स्त्री लोक निज कानी रे किछि कोली धरिकी आसिकी सेठारे पहुँचिले एवं से मूर्ति पाखु जाइकी कानी से कोली सब काढ़ी जगन्नाथ मुहर घसु था, निजे चुमा दौ था, से कोली को पुणी नहीं घसु था। एक देखिकी से दायित्व पूर्व आसी दामोदर पुष्पालक जे कि से दायित्व थे पूर्व मूर्ति दायित्व से मना कले कहीं करनी बोली पार्टी कले। से स्त्री लोक मैंने कहले आम ठाकुर को आमे पूजा कर, तू कहीं राटू करुचु, आम तो पूजा कर, तू कहीं राटू करुचु। सी शुणिले कथा। तो से बाध्य हो सेमिनार हल रथ शर्मा को खबर दे आस देखिए ये कौन स्त्री लोक मैंने आसिक हंगामा कले। तो पंडित आसिक देखिले जे एमि से माने ठाकुर को कोली खोउचंती एवं तांका भाषा कौन सब कहते कि गीत गाउचंती। से भाव विहल हो गले। दामोदर कहले अरे सी तो ठाकुर को पूजा कर ठाकुर, तू कहीं मना करचु, दे जमी पूजा कर बाधा देना। तापर अन्य किसी पंडित माने, प्रोफेसर माने जे सेमिनार से सब आसिक गले, गहली हो गला। ये सब देखिले, पूजा देखिले। से गोटे भावना आसला। से सेमिनार भी डिसाइड है यहाँ प्रकृत में जगन्नाथ क्षेत्र। जगन्नाथ होती आदिवासी मानकर प्रथम पूजा पाते आदिवासी मान द्वारा। आदिवासी ठाकुर से दारू देवता, आदिवासी ठाकुर। एणु प्रकृत ठाकुर होती से जे आमर उद्योक्ता माने जो सब थिलु जो से सेमिनार रो। एवं से समय आमर आमर पाणीग्राही थे कृष्णचंद्र पाणीग्राही म्युनिसिपालिटी चेयरमैन, से भी आम सहित अंगांगी भाव जड़ित रही थे। आम गोटे चिंता कलु जे
ଯଦି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି କରିବା ନାହିଁ? ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଶାବର ଶିକ୍ଷିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଳ୍ପନା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କରିବା, ଏହି ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥ ଚାଲିବ। ଆମ ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥାଏ, ଭିକ ମାଗିକି ଚାରଣା ଆଠଣା ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରିକି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କଲୁ ଏବଂ ହେଲା। ତାପରେ କଥା ହେଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ଠାକୁର କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମର ସେ କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି। ସିଏ ଏଠୁ ରଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କିଣାଯିବ, କ'ଣ କେମିତି ଆଣିବେ ବୋଲି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିକି ଭାବିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳିକାର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଠୁ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ଆଣିବେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନା କଲେ, ସରାସରି ମନା କଲେ, ଆରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ତୁମେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଲେ ନିମ କାଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ପାଣିର ଯାଇକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସଦାଶିବ ରସଣ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଆଣିବା, କ'ଣ ହେବ? ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ 1969 ମସିହାରେ 1969 ହଁ ନବକଳେବର ହେଇଥିଲା। ନବକଳେବର ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବଳି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ଯିଏକି ତା'ର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ରଥ ବି କ'ଣ ଦାରୁ ରହିଗଲା, ନବକଳେବର ଦାରୁ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାଇ ଦେବା ନା କ'ଣ କରିବା? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ସଂଯୋଗର କଥା, ଦେଖ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କୋରାପୁଟରୁ ପାଣିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷ କରିବେ, ତୁମେ ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତାଙ୍କ ସେଇ କାଠରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବେ, ନବକଳେବର ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ସେ ପ୍ରକୃତ ସେଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁଣି ଗଲେ, ଯାଇକି ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠୁ ଆଣିଲେ। କେମିତି ଆଣିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ କି, ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି, ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୁରୀରୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ସେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କରିଥିବେ କି ନ କରିଥିବେ, ଏଣୁ ଆସିକି ଟ୍ରେନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇକି ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ଜଗିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି କଥା କହିଥିଲେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଲେ କି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ବୁଝିକି ଆସିବି, ଯଦି ହେଇଥିବ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଫଳମୂଳ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ସେ ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ସେଠୁ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ହେଲା, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫେରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରୀ ଫେରିଯାଉଛି, ଠାକୁର ନେଇକି ଯେମିତି ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ କୋଡ଼ୁଆ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଧରିଥାଏ, ପୁରୀରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଲେ, କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୀରୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭୋଗ ନେଇକି, ଗାଡ଼ି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି, ଯାଇପାରିଲିନି, ମୋ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସେ କୋଡ଼ିଏ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଧରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠୁ ରଥ ଶର୍ମା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଅଧମ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ପୁରୀ ଫେରିଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁ ପୁରୀ ଯିବୁ କ'ଣ, ଭୋକ ହେଉଛି ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଖା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଚାଲ, କୋରାପୁଟ ଚାଲ, ପୁରୀ ଯାନା, ପୁରୀ ଫେରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାଟି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ପୁରୀ ଫେରିପାରିବୁନି, ତୋତେ କୋରାପୁଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଇଏ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି କୋରାପୁଟ ଆସିଲେ ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଅନବସର ସମୟ, ତଥାପି DAV କଲେଜର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ
ସେଇ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ପିଚୁ ଡ୍ରମ୍ ଆଉ କାଠ ପିଚୁ ଡ୍ରମ୍ ଆଉ କାଠ ବୋଲିରେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସେଇ 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସେଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେଇଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା 1978 ମସିହା। ହଁ ମାନେ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହଁ ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା 1978 ମସିହାରେ 78 ମସିହାରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ରହିଛି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନବକଳେବର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଭାରି ଡରିଗଲୁ ଯେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନବକଳେବରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ କଳ୍ପନା କିଏ କେଉଁ ଇଏରେ ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଖେଳ ଘର ଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି। ଏଣୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ନବକଳେବର ହେଇନି, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି 1969 ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ହୋଇଥିଲା ସେଇ ନବକଳେବରରେ ବଳି ଯାଇଥିବା କାଠରେ ତିଆରି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ଭଗବତ କରୁଣାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ କରୁଣାର ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ 1972 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ରଥରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ରଥ ଗଡ଼ୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3 ଗୋଟି ରଥ ସହିତ ଆପଣ ବି ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ସାମଲଙ୍କୁ, ଆମର ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଗବତ କରୁଣା ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ବରଷୁଥାଉ, ସେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ଶବ୍ଦର ସହ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏହି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସର କଥା। ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CH ସାନ୍ତାକରକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।